So we will move on. So now we will move on to the basics of module 3. We were discussing about classification, right? This module is about classification and prediction. Important topics comes under this modules are like how classification is done. Classification models you have to study in your module 3, and here you have to study about basic introduction about classification prediction, then main issues in classification and prediction, then some of the methods for doing the classification. So we were discussing about classification data, right? So what is the classification process? എന്തായിരുന്നു classification എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ actually classification and predictions are the two forms of data analysis that describes or that extracts model describing important data classes or predict future data trends, right? ഇല്ല വരാ data analysis പറയുവാണെങ്കിൽ data analysis is having two main analysis is done by using two main operations, like one is I'm talking about data analysis. Data analysis can be done by either of the two method. One is like I have to do the classification. What a classification will do? Classification will analyze the data and will classify in different classes. For each class there will be a class label. Next is prediction. എന്തായിരുന്നടാ prediction എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? അഭിനവ് എന്താ prediction എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ? prediction സർഗ കേൾക്കുന്നില്ലടാ? സർഗ വിഷ്ണു ഒരു ക്ലാസ്സില് ഇത് കൊടുക്കും, ലാബില് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. പ്രഡിക്ഷനോ? പ്രഡിക്ഷൻ ഏത് ക്ലാസ്സിലെ വരുവാന്ന് പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ. Okay, good. So class label means while doing the data analysis you have to extract models. You have to extract models describing the properties of the class, right? So according to that models I will do the classification of particular data. Then I have to predict the future trends. That process is known as actually prediction, right? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതുവരെ. ഇനി it is a classification is a two-step process. First step is to generate a model, and second step we will call that phase as learning step. Second step is a classification step where a model is used to predict class labels for a given data, right? Then what we have to do, we have to estimate the accuracy. What does mean by accuracy in the case of classification? Means നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അനുസരിച്ച് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എല്ലാ ഒബ്ജക്ട്സും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ വി ക്യാൻ ടെൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോപ്പർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ്, നിങ്ങളിപ്പം ആനിമൽ കിങ്ഡത്തിൽ നിന്ന് യു ആർ അനലൈസിങ് ദ ആനിമൽ കിങ്ഡം ആൻഡ് യു ആർ ജസ്റ്റ് ചെക്കിങ് some of the animals and their behavior or their life cycle, like that. So while analyzing you found some of the animals are mammals, some of them are like not mammals. So if you are wrongly classifying some animals as mammals means your classification is wrong, right? And നിങ്ങൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രോപ്പർ ക്ലാസ്സസിൽ എല്ലാ ആനിമൽസും വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ that means it is a wrong classification. Correct അല്ലേ? So that process is known as estimating the accuracy. So the non-label of a test sample is compared with classification result from the model, and accuracy rate is a percentage of test set sample that are correctly classified by the model.
എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആക്യുറസി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Now, what is meant by test set? Test set is independent of training set. അത് ടെസ്റ്റ് സെറ്റും ട്രെയിനിങ് സെറ്റും നമ്മൾ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ see this example. Here you can see an employee database. In employee database, the details are like name, rank, years and tenure period, yes or no. This is constructed. അതായത് ഇതൊരു എംപ്ലോയിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് ആണ്. അതിൽ അവർ ഒരു ടീച്ചിങ് പ്രൊഫൈൽ ഡാറ്റാബേസ്, കുറേ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്, കുറേ പ്രൊഫസേഴ്സ് ഉണ്ട്. എത്ര ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്, ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ്. പിന്നെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ, ടെനോർ പീരീഡ് എസ് ആണോ നോ ആണോ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ടെനോർ പീരീഡ് എസ് ആണെങ്കിൽ, ഐ മീൻ മോർ ദാൻ 6 years ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെനോർ പീരീഡ് എസ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യും. കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ എസ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നോക്കി. എസ് വരുന്നത് ടെനോർ പീരീഡ് 7. പിന്നെ പ്രൊഫസർ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഈ ടെനോർ പീരീഡ് എസ് ആവാനുള്ള ക്ലാസ് ലേബിൾ വരാനുള്ള 2 കണ്ടീഷൻസ് ആണ്. ഐദർ റാങ്ക് ഹാസ് ടു ബി പ്രൊഫസർ ഓർ ഇയേഴ്സ് ഷുഡ് ബി greater than 6 years. Right? So these all samples are known as training data. And what we will do, we will apply any of the classification algorithm. What a classification algorithm will do, classification algorithm will model that particular will construct a model, or we will call it as a classifier model, and if you are given some input it will classify accordingly. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുകയാണ്. സ്മിത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ 8 years എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതെ, അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്ക് അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത് വരണം? ഇത് ഏത് ക്ലാസ് ലേബലിലേക്കാണ് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ്, ടെനോർഡ് എസിലേക്കാണോ ടെനോർഡ് നോയിലേക്കാണോ പോകേണ്ടത്? സ്മിത്ത് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ 8 years of experience is 8. ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് അത് പോവുക? Answer me. Anushree. എസിലേക്ക്. ഓക്കെ, how it will check? It will check whether rank is assistant professor ആണോ നോക്കി. No, assistant professor means 0. Any or years greater than 6 ആണ്. Yes, years greater than 6 ആണ്. So tenure period is yes. അപ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can tell the accuracy of the classifier model is very good, right? ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡാറ്റ ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ കൊടുത്ത സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അൺസീൻ ഡാറ്റയാണ്. ആ അൺസീൻ ഡാറ്റയാണ് എങ്ങനെ ആ ക്ലാസിഫയർ ക്ലാസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും അതിന്റെ ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ലേണിംഗ് പ്രോസസ് തന്നെ 2 ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണിത്. സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് will call it as a classification, and unsupervised learning means clustering. എന്താ ഈ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് അൺസൂപ്പർവൈസ്ഡ് ലേണിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താ? സൂപ്പർവിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രെയിനിങ് ഡാറ്റ ആർ അക്കംപനിഡ് ബൈ ലേബിൾസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ ക്ലാസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുവാണ്, നമ്മുടെ STM കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ CSE സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ്, അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലേബിൾ വന്നു, ക്ലാസ് ലേബിളാണ് CSE സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലാസ് ലേബിളാണ്. അപ്പോൾ S8 CSE എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗെയിൻ another class label comes, right? So this kind of classification is known as supervised learning എന്ന് പറയും. ഇനി ക്ലസ്റ്ററിങ് ആണെങ്കിലോ, സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്ലസ്റ്ററാണ്. അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ലാസ് ലേബിൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സം സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് ഉള്ള ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ അത് സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, ചിലപ്പം കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ ഹൈസ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആവാം, ചിലപ്പോൾ അഡൽട്ട് പീപ്പിൾസ് ആവാം. സോ ദാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് മാനർ we cannot say it is having a group label or it is having a label. Clear ayo? So supervised learning na idu entire data mining ningalku avashyulla oru concept aanu supervised learning and unsupervised learning. So supervised learning means the training data are accompanied by labels
indicating the class of the observation. So a new data is classified based on the training set. And what is meant by unsupervised learning? The class labels of the training data is unknown. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെന്ന് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Either they may be students, or they may be children, or they may be adult people, or there may be senior citizens. So I'm just telling some group of people. There is no class label. So class labels of the training data is unknown here in the case of unsupervised learning. So if you are given a set of measurements or observations, etc., with the aim of establishing existence of a class or cluster in the data. So it is like we will give some values for that particular cluster. That's it. We cannot say all the all the persons in that group is having same kind. We cannot say that like that. Similar behavior will be there. Then only we can cluster them together. Okay, ആണോ? ഇനി 3 basic methods. അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ്. ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. 3 basic methods to solve the classification problem. ഇത് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേടാ? എഴുതുന്നത് വളരെ ചെറിയ ഫോണ്ടാ ആണോ? അല്ല ഓക്കെയാ? ഓക്കെ, ശരി ശരി. അപ്പം നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാവില്ലേ? അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് എനി ദിസ് 3 മെത്തേഡ്സ്. സ്പെസിഫൈങ് ബൗണ്ടറീസ്, ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണേ. ഇത് ചിലപ്പം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്പെസിഫൈങ് ബൗണ്ടറീസ്, using probability distribution, and third method is posterior probability. So these are the 3 methods that we are using to solve the classification problem. Specifying boundaries means what? While doing the classification, classification is performed by dividing the input space of database tuples into regions, where each region is associated with one class. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസിനെ we will tell up to this only some particular class. So that process is known as specifying boundaries. So classification is performed by dividing the input database into regions where each region is associated with one class. Now what about probability distribution? നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് പറയാറില്ലേ probability എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? occurrence divided by total അല്ലേ നമ്മൾ probability എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, ഫോർ എ ഗിവൺ ക്ലാസ് സി ജെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയണ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട്, സി ജെ എന്ന് പറയുന്ന പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ക്ലാസ് ഫോർ എ പോയിന്റ് ടി ഐ ഇസ് പി ഓഫ് ടി ഐ ബൈ സി ജെ, പെർട്ടിക്കുലർ ഇവന്റ് ഇൻ ദ ടോട്ടൽ ക്ലാസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറയും, അതായത് ഫ്രം എ ഡെക്ക് ഓഫ് കാർഡ്സ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ടു സെലക്ട് എസ് ഓർ പ്രോബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡയമണ്ട് കാർഡ് അങ്ങനെ പറയില്ലേ. സോ അത് ഒരു പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ടോട്ടൽ നിന്ന് എത്ര ഇവന്റ് ഒക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. പിന്നെയാണ് പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ, പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് തന്നെ കുറച്ച് ഹയർ അഡ്വാൻസ്ഡ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഹയസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി, ആ ക്ലാസിന്റെ എൻറ്റയർ ഹയസ്റ്റ് പ്രോബബിലിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ പോസ്റ്റീരിയർ പ്രോബബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അതെന്താന്ന് ഡിസിഷൻ ട്രീയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വി ഹാവ് ടു solve the problems, or we have to do the classification process. One is specifying boundaries, using probability distribution, using posterior probability. These are the 3 methods. Okay അല്ലേ? ഇതൊരു ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ ഷബ്ന, സൗരഭ്, സുബിൻ രാജ്, ശ്രീരാജ്?
Okay. So that's all about the introduction about classification prediction. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, വാട്ട് ആർ ദ ഫേസസ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ലേണിംഗ് സ്റ്റെപ്പും മോഡൽ യൂസേജും പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ. ഓക്കെ. പിന്നെ ട്രെയിനിങ് ട്യൂപ്പിൾ എന്താ, ടെസ്റ്റ് സെറ്റ് എന്താ, അതൊക്കെ ഉള്ളത്. എന്താണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, എന്താണ് പ്രഡിക്ഷൻ, ഇത്രയും നോക്കി നോക്കുക. Okay, so that is about the first topic, class introduction to classification prediction. So we finished the first topic, that is this one we have finished. Now we are going to discuss about issues regarding classification and prediction. Okay, we'll move on to it. Issues. The first issue is data cleaning, data preparation. So first point note ചെയ്തോളൂ. The main issues in classification and predictions are first one is data preparation. The data preparation in the sense, in order to do the classification process, the data should be its purest form, right? Normally, we already discussed in our previous module, always the real world data are dirty. Why it is so? Because there will be some inconsistencies, noises, and other irrelevant data will be there. So that is why we are calling it as noisy or irrelevant data. So we cannot use those irrelevant or noisy data for classification. Why? If you are using the noisy data, our classification accuracy will be reduced. അതായത് irrelevant data ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആക്യുറസി കുറഞ്ഞു പോകില്ലേ. അതായത് ചിലപ്പം മിസ്ക്ലാസിഫൈ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പം നോട്ട് സിമിലർ ബിഹേവിയർ ഉള്ള ഒബ്ജക്ട്സ് ചിലപ്പം സെയിം ക്ലാസ്സിൽ വരാം. Those probabilities are there, right? So we will tell the first issue regarding data preparation is classification is data preparation. So in data preparation, what and all steps we have to do? First step is data cleaning. എന്താ ക്ലീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ പ്രോസസ്സിംഗ് ഓഫ് ഡാറ്റയിൽ പഠിച്ച സെയിം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയും വരിക. ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് മീൻസ് പ്രീ പ്രോസസ് ഡാറ്റ ഇൻ ഓർഡർ ടു റെഡ്യൂസ് നോയ്സ് ആൻഡ് ഹാൻഡിൽ ദ മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ്. ഇത് രണ്ടും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് നമുക്കറിയാലോ. നോയ്സി ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം, റൈറ്റ്? സോ ദാറ്റ് പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്. Pre-process the data in order to reduce the noise and missing values. അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെലവൻസ് അനാലിസിസ്. ഹിയർ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ഫീച്ചർ സെലക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ, റിമൂവ് ദ ഇറലവൻറ്റ് ഓർ റിഡൻഡൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്. സോ ഇഫ് യു ആർ ഗിവൺ വിത്ത് മെനി ഓഫ് ദ ഡാറ്റ, യു ഹാവ് ടു റിമൂവ് ദ ഇറലവൻറ്റ് ഡാറ്റ, or you have to remove the redundant attributes from the data existing. That is known as relevance analysis. Now what is the next step? Data transformation. Generalize or normalizing the data is known as data transformation. We are transforming the data from one form to another form. അല്ലേ? അപ്പോൾ ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ക്ലീനിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിമൂവിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസിങ് ദ നോയ്സിനാണ് ഡാറ്റ ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. റെലവൻസ് ആണെങ്കിൽ മെനി ഓഫ് ദ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇൻ ദ ഡാറ്റ മേ ബി റെലവൻറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ വി വിൽ പെർഫോം ആൻ അനാലിസിസ് ഓൺ ദ ഡാറ്റ വിത്ത് എയിം ഓഫ് റിമൂവിങ് എനി ഇറലവൻറ്റ് ഓർ റിഡൻഡൻറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട് ഫ്രം ദ ലേണിംഗ് ഫേസ്. ഓക്കെ, അതിൽ വരുന്ന തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നോർമലൈസേഷൻ. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ജനറലൈസ്ഡ് ടു ഹയർ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ്. സോ ഈ ഹയർ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നത്? കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പഠിച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു സാമ്യതയുണ്ടോ? വി ആർ ജനറലൈസിങ് ടു ഹയർ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ്. ലോവർ ലെവൽ ഡാറ്റയെ നമ്മൾ ഹയർ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് ജനറലൈസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ?
Abhilash, Arjun. ഇപ്പം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അറിയാമോ? അതായത് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി ജനറലൈസ്ഡ് ടു എ ഹയർ ലെവൽ കൺസെപ്റ്റ്. അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മൊഡ്യൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്? ഓർമ്മയില്ല. കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? എന്താ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലൈംബിംഗ് അപ്പ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി, ക്ലൈംബിംഗ് ഡൗൺ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല. അവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സിറ്റി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റോ വെച്ചിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവിടെ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി റീപ്ലേസ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതായത് കൺട്രി ടു സ്റ്റേറ്റ്, സ്റ്റേറ്റ് ടു സിറ്റി, സിറ്റി ടു സ്ട്രീറ്റ്, ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് ഹയറാർക്കി ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ data generalization, what data generalization will do? Generalized data can be generalized to a higher level concept. As an example, concept hierarchy may be used for this purpose. This is useful for normally continuous valued function. Data may be normalized particularly for networks or methods involving distance parameter and all. Clear ആയോ? ഇത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് മനസ്സിലായോ? ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ. എന്താ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡാറ്റ പ്രിപ്പറേഷൻ. അതിൽ ക്ലീനിങ്, റെലവൻറ്റ് അനാലിസിസ്, ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ്. ഈ ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇഷ്യൂ മനസ്സിലായോ? ഫസ്റ്റിലത്തെ ഇഷ്യൂ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമോ? അനുശ്രീ, വിഷ്ണു, സുബിൻ രാജ്. ആരും ഇല്ലേ ക്ലാസ്സിൽ? അനുശ്രീ, are you there? സുബിൻ രാജ്, മനസ്സിലായോ? എന്താ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ഇൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പ്രഡിക്ഷൻ? I'm not understanding why you people are not responding to the class. How many times I'm keep on asking or keep on calling your names and you people are not even giving an attention. Why so? So what is the first issue in classification and prediction? Until and unless you are not giving any response, it will be difficult for me to move forward. First of all, this paper is like this only. If you are not clear about the theory concept, you will not be able to handle the problems. So say it, anyone, what are the first issue in data preparation? First issue in classification prediction is data preparation. Please explain me. Who will explain? Anushree. So what are the steps? What are the basic concepts you have to cover in data cleaning?
No answer. So in data preparation, you have to do the cleaning, the data cleaning, relevance analysis, and data transformation. So these are the noisy data and missing values that you have to clean it. Yes, you have to do the relevance analysis and you have to do the data transformation. Okay. So we will move on to the next one. Next method, that is evaluating classification methods. For evaluating classification methods, you have to compare the classification methods, right? First comparison is to accuracy. Classifier accuracy will be there, predictor accuracy is there. Classifier accuracy എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? Predicting the class label. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാറ്റ തന്നിട്ട് അത് ഏത് കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can call it is predictor accuracy, guessing the value of predictor attributes. If it is classifier accuracy means predicting the class label. Speed ആണെങ്കിലോ it is a time to construct a model. What about prediction? Time to use that model, or we can call it as classification or prediction time in the way. Third one is robustness. Robustness is handling noise and missing values. അതായത് ഇപ്പോൾ നോയ്സസും മിസ്സിംഗ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് അത് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ റോബസ്റ്റ്നെസ് എന്ന് പറയുക. സ്കെയിലബിലിറ്റി, efficiency in disk resident databases, how much it can be extended എന്നുള്ളതാണ് സ്കെയിലബിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത്. And if it is interpretability, what is meant by interpretability? Understanding and insight provided by the model. We can say it is interpretable. We can predict that particular model behavior. We will call it as interpretable. And other measures are like goodness of rules such as decision tree, size, compactness of classification rule. All these are some evaluating methods for classification. So you have to consider the accuracy. അതിൽ classifier accuracy is there, predictor accuracy is there. രണ്ടാമത്തെയാണ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാലോ the time to construct a model and the time to use that particular model. Robustness means handling noise and missing values. If at all any problems arises, how it is handling, that is known as robustness. Now scalability means efficiency in disk resident databases, how much it can be extended. Interpretability means understanding and insight provided by the model, and there are some other measures to do this also. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ്, രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആദ്യം പറയുന്നത് ഡാറ്റ പ്രിപ്പറേഷനും, രണ്ടാമത്തത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ്സ്. ഓക്കെ ആണോ? കാരണം ഇവാലുവേഷൻ്റെ കേസിൽ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, മെഷറിംഗ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇഗ്നോർ ദ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റ, or assume a value for a missing data, assume special variable for missing data, അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇതിൻ്റെ കേസിൽ ഡാറ്റ ക്ലീനിങ്ങിൽ മിസ്സിംഗ് ഡാറ്റാസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതല്ലേ? അതായത് either you can ignore the missing data or fill some values or assume a special value. These all are some methods for doing missing data. പിന്നെ പെർഫോമൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനാണെങ്കിലോ you have to consider the properties like accuracy, consistency, robustness, scalability, speed. All these factors you have to consider. That is actually the measure of evaluating the classification. ഇനി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പുതിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്
measuring performance. Classification accuracy is usually calculated by determining the tuples, how tuples are placed in correct classes. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് എത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പറയുന്നൊരു മെത്തേഡാണ്, ഒരു നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇതിൽ ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, false negative, true positive, true negative. അല്ല, true positive, false positive. സോറി. അത് രണ്ട് ക്ലാസ്സസ് ഇങ്ങനെ വരും. ഇത് ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, ഇത് false പോസിറ്റീവ്, അടുത്തത് false നെഗറ്റീവ്, പിന്നെ ട്രൂ നെഗറ്റീവ്. ഇങ്ങനെ ട്രൂ പോസിറ്റീവും ട്രൂ നെഗറ്റീവും, ഫോൾസ് പോസിറ്റീവും ഫോൾസ് നെഗറ്റീവും. അപ്പോൾ ഈ ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ട്രൂ പോസിറ്റീവിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഐ ഇസ് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ടു ബി ഇൻ സി ജെ ആൻഡ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇറ്റ്. അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പേരാണ് ടി ഐ എന്ന്. നമ്മളൊരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് ദിസ് വിൽ ബി ഗോയിങ് ടു ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. അത് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ്. നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റ ടി ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരുവാണ്, നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തതും ഇറ്റ് ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ഇൻ ദാറ്റ് ക്ലാസ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ദെൻ വി വിൽ കോൾ ഇറ്റ് ആസ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടി ഐ ഈസ് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ടു ബി ഇൻ ദിസ് ക്ലാസ്. നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ഈ ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ ഇറ്റ്. അതാണ് ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇനി ഫോൾസ് നെഗറ്റീവോ, അതായത് ഇത് ഇവിടെ രണ്ടും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഇനിയോ ഇറ്റ് ഇസ് ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റഡ് ഇൻ സി ജെ. ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിലല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ആക്ച്വലി ഇൻ ഇറ്റ് അതിൽ തന്നെ വരുവാണ്. ഇതിലെല്ലാം ഞാൻ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ വരാം. ഇനി ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിലോ, I'm not predicting that particular CJ, but it is actually in it. It's actually not in it. ഈ പറഞ്ഞ ഈ 4 കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി. അതായത് 4 കേസസ് ഉണ്ട്, ട്രൂ പോസിറ്റീവ്, ട്രൂ നെഗറ്റീവ്, ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നു, അതാണ് ട്രൂ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ. ഫോൾസ് പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ വി ആർ പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് that class should be in this class, but it is not actually in that particular class. നമ്മൾ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്ത ക്ലാസ്സിലല്ല ഒബ്ജക്റ്റ് വരുന്നെങ്കിൽ. രണ്ടാമത്തതോ വി ആർ നോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ്, ഞാൻ അതിലല്ല പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ ആൻഡ് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്സിൽ വരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ട്രൂ നെഗറ്റീവ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഫോൾസ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോട്ട് പ്രെഡിക്റ്റിംഗ് ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലാസ്. ഓക്കെ ആയോ? 4 ക്ലാസ്സസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഫോർ മെഷറിംഗ് ദ പെർഫോമൻസ്. ഓക്കെ, അത് ഈ അവർ തീർന്നല്ലേ? I'll stop here. Rest of the things will continue next class. Okay, give me your attendance please. Abhilash, Abhinav, Ansab, Anusri, Arjun, Ashwin, Adul Dinesh, Adul Satyapal, Febina, Fajar, Jasim, Mithalaj, Mritula, Jasil, Ramesh, Sharat, Sarga, Shabna, Saurabh,
ശ്രീരാജ്, സുബിൻ രാജ്, വിഷ്ണു, അമൃത, അശ്വതി, ദിദിന, ഹരിത, അമൽ സന്തോഷ്. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പ്രശ്നമല്ലേ? ശരി, ഓക്കെ, വിൽ സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്.